السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں شوبز کی رنگا رنگ دنیا سے۔ گلوکار علی ظفر کی اہلیہ عائشہ فضلی نے گلوکارہ میشا شفیع کی جانب سے ان کے شوہر پر لگائے گئے ہراسانی کے الزامات پر اظہار خیال کیا ہے۔ 2018 میں میشا شفیع نے دعویٰ کیا تھا کہ گلوکار علی ظفر نے کئی بار ہراساں کیا۔ جواب میں علی ظفر نے گلوکارہ کے خلاف نطق عزت کا دعویٰ کیا۔ اب کچھ دن قبل عائشہ نے انسٹاگرام پر سوال و جواب کا سیشن رکھا، جس میں انہوں نے صارفین کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔ ایک صارف نے میشا شفیع کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق سوال کیا، کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ علی ظفر اس کیس میں بے قصور ہیں، کیونکہ بیوی کے علاوہ شوہر کو بہتر طور پر کوئی نہیں جان سکتا؟ جواب میں عائشہ نے کہا، بالکل، جب بلیک میلنگ کا آغاز ہوا تو میں اس جگہ موجود تھی اور میں نے خود سارا معاملہ دیکھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس سب میں کون ملوث ہے۔ میں نے بہت سے پوشیدہ حقائق سے پردہ بھی اٹھایا ہے۔ اداکارہ حنا الطاف نے اپنے اور پاکستانی فواد عالم کے درمیان پیش آئے دلچسپ واقعے سے متعلق بتایا ہے۔ حنا الطاف کی تابش ہاشمی کے ویب شو کی ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب میں نے انڈسٹری میں قدم رکھا تو کیریئر کے آغاز میں کرکٹر فواد عالم کے ساتھ ایک شو کیا تھا۔ اداکار نے بتایا کہ دوران شو اچانک فواد عالم نے آن ایئر ان سے ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا، جسے سن کر وہ چونک گئی تھی۔ حنا الطاف نے بتایا کہ فواد عالم نے مجھ سے پوچھا، حنا آپ صرف اسکرین پر اتنی شرمیلی ہیں یا اصل میں بھی اتنا ہی شرماتی ہیں؟ اور یہ سن کر میں چونک گئی کہ بھائی یہ کیسا سوال ہے۔ کینیڈین راک سٹار رینڈی بیچمن کو اپنا چوری شدہ گٹار بالآخر 45 سال بعد مل ہی گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے راک لیجنڈری بیکمین کی طویل تلاش جمعے کو اس وقت ختم ہوئی جب 45 سال بعد ٹورنٹو کے ہوٹل سے چوری ہونے والا ان کا گٹار جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں انہیں واپس مل گیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکن ویمن جیسے مشہور گانے لکھنے والے 78 سالہ رینڈی کو اپنا گٹار ایک مذاقی مدد سے جاپانی موسیقار نے واپس دیا، جنہوں نے اسے ٹوکیو کے ایک سٹور سے 2014 میں خریدا تھا۔ کینیڈین راک سٹار کا کہنا ہے کہ میرے لیے تمام گٹار خاص ہیں، لیکن یہ نارنجی رنگ کا گٹار جو میں نے نوعمری میں خریدا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گٹار خریدنے کے لیے متعدد ملازمتیں کی اور $400 جمع کر کے اسے خریدا تھا۔ تاہم 1977 میں ٹورنٹو کے ہوٹل سے جب یہ چوری ہوا تو میں 3 دن تک روتا رہا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بیکمن انٹرویوز اور ریڈیو شوز میں اکثر اپنے اس گٹار کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تاہم چوری شدہ گٹار کے بارے میں سن کر 2020 میں راک سٹار کے کینیڈین مداح نے گٹار کی تلاش شروع کی۔ کچھ دنوں بعد اس نے یوٹیوب پر 2019 کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں جاپان کے موسیقار تاکیشی اس گٹار کو بجا رہے تھے۔ بعد ازاں مداح کی جانب سے خبر ملنے کے بعد رینڈی نے فوری طور پر تاکیشی سے رابطہ کیا اور ویڈیو چیٹ میں گٹار کو پہچانا، جس کے بعد جاپانی موسیقار نے گٹار واپس کرنے کا فیصلہ تو کیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ کینیڈین راک سٹار اس کے بدلے میں مجھے ایک ایسا ہی گٹار دیں گے۔ تاہم رینڈی نے اپنے چوری شدہ گٹار سے ملتا جلتا ایک گٹار تلاش کیا۔ رپورٹس کے مطابق جمعے کے روز ٹوکیو میں کینیڈا کے سفارت خانے میں ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں جاپانی موسیقار تاکیشی نے کینیڈین راک سٹار کو ان کا گٹار واپس کیا اور بدلے میں ایک گٹار لے لیا۔ بالی ووڈ کے 2 سپر سٹار شاہ رخ خان اور سلمان خان 1995 کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ فلم میں دکھائی دیں گے۔ دنیا بھر میں کنگ خان اور دبنگ خان کے ان گنت مداح ہیں جو دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ چنانچہ اب ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق شاہ رخ خان اور سلمان خان کے لیے یہ فلم رانی مکھرجی کے شوہر یتیش چوپڑا لکھیں گے، تاہم فلم کا نام تاحال سوچا نہیں گیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس فلم کا ابتدائی خیال تیار کر لیا گیا ہے، لیکن آدتیہ فی الحال ڈائیلاگز اور اسکرین پلے پر کام کر رہے ہیں، جس کے مکمل ہونے کے بعد 2023 کے آخر یا 2024 کے آغاز میں شوٹنگ کا آغاز ہوگا۔ تاہم فلم کی کہانی 2022 کے آخر میں مکمل ہونے کے امکانات ہیں، جس کے بعد یہ شاہ رخ اور سلمان کو دکھائی جائے گی۔ خیال رہے کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان نے آج سے 27 سال قبل
सुपर हिट फिल्म करुण अर्जुन में मरकजी किरदार अदा किया था। इसके अलावा भी इनकी जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन दोनों एक दूसरे के हमरा मुख्तसर किरदारों में दिखाई दिए। इन फिल्मों में कुछ कुछ होता है, हर दिल जो प्यार करे, ओम शांति ओम, जीरो और ट्यूबलाइट शामिल है। मारूफ अदाकारा समाजी कारकुन नादिया जमील ने इंकशाफ किया है कि इनका बचपन से लेकर जवानी तक कई बार जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। अदाकारा ने ट्विटर पर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बचपन, जवानी और हाल में ली गई तस्वीर शेयर की और बताया कि वो पहली मर्तबा महज 4 बरस की उम्र में जिनसी हरासानी का निशाना बनी थी। नादिया जमील ने लिखा है कि पहली बार 4 साल की उम्र में जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हुई, दूसरी मर्तबा 9 बरस, तीसरी बार 17 और चौथी मर्तबा 18 साल की उम्र में मेरा जिनसी इत्तेसाल हुआ। अदाकारा ने कहा कि कम उम्री में इन वाकयात के बाद मुझे डिप्रेशन, शर्मिंदगी, सदमे और खौफ से निकलने में कई साल लगे। नादिया जमील ने ट्वीट में मजीद लिखा कि अब देखें मैं कहाँ हूँ, इस मुश्किल वक्त से निकल चुकी हूँ और अब ये जख्म भी मुंतमिल हो चुका है। अब जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। हमेशा दर्द से खुशहाली की जानिब रास्ता होता है, आप कभी तन्हा नहीं होते। ख्याल रहे कि नादिया जमील जुलाई 2020 में छाती के सरतान की तशखीस हुई थी, जिसके बाद बरतानिया अपना इलाज करवाने चली गई थी। अदाकारा का 1 साल तक इलाज जारी रहा, जिसके बाद उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी और पाकिस्तान वापस लौटा। बॉलीवुड की मारूफ फिल्म साज और कोरियोग्राफर फराह खान ने इंकशाफ किया है कि शादी के पहले साल में ही वो वापस अपने घर चली जाना चाहती थी। फराह खान की शादी दिसंबर 2004 में फिल्म एडिटर शोरेश से हुई थी और फरवरी 2008 में इनके यहाँ बैकवक्तीन बच्चों की पैदाइश हुई। हाल ही में फराह खान ने टीवी प्रोग्राम में मीका दी वोहटी में शिरकत की। इस प्रोग्राम में गुलकार मीका सिंह की जीवन साथी ढूंढने के लिए कुछ लड़कियों में मुख्तलिफ मुकाबले कराए जाते हैं। शो के दौरान एक उम्मीदवार ने कहा कि वालिदैन चाहते हैं मेरी शादी हो जाए क्योंकि यही ठीक उम्र है। जवाब में फराह खान ने इस ख्याल की नफी की और कहा कि मेरे मुताबिक शादी करने के लिए उम्र को नहीं देखना चाहिए। फिल्म साज का कहना था कि शादी इस वक्त करनी चाहिए जब आपको बेहतरीन जीवन साथी मिले। मेरे लिए शादी का पहला साल इंतहाई मुश्किल साबित हुआ था। मैं वापस अपने घर भागना चाहती थी। फराह खान ने बताया कि मेरे लिए शादी के पहले साल में एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मारूफ मेजबान ताबिश हाशमी ने भारतीय शो द कपिल शर्मा शो और जियो न्यूज पर नशर किए जाने वाले इंटरटेनमेंट शो हंसना मना है से मुतालिक सोशल मीडिया पर किए जाने वाले तबसरों पर गुफ्तगू की है। हाल ही में जियो डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए ताबिश हाशमी ने कहा है कि जब मैं इस सेट पर आया तो मैंने भी पूछा था कि कपिल कहाँ है, लेकिन दोनों शोज में कई चीजें मुख्तलिफ हैं। ताबिश हाशमी ने कहा कि कपिल के शो में सेट दिल्ली का लगाया है, लेकिन हमारे शो पर सेट लाहौर का है, जबकि मैंने दोनों शहर देखे हुए हैं और दोनों शहर एक जैसे ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि एक स्टेज पर सेट लगा हुआ है और कॉमेडी हो रही है। ये दरअसल पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, कॉमेडियन उमर शरीफ का कॉन्सेप्ट है, अमानुल्लाह का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है और भारत ने इस कॉन्सेप्ट को लिया, इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। ताबिश ने नाक़िदीन को बताया कि क्या आपको अंदाजा है कि कपिल शो के कितने पैसे लेते हैं? मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मेरे कितने पेरिड कपल के एक शो की तनख्वाह बनते हैं। साथ ही क्या आपको अंदाजा है कि कपिल शर्मा के शो में आई हुई शख्सियात कितने पैसे लेती हैं? हमारे यहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो सब ही ये शो करें, क्योंकि लोग कहेंगे कि इस शो से ही इतने पैसे मिल जाएंगे कि फिर सारा साथ निकल जाए। मेजबान ने मजीद कहा कि कपिल का शो हफ्ते में 1 बार होता है और हमारा शो 3 बार होता है। कपिल के शो में मेहमानों को स्क्रिप्ट भेजी जाती है, रिहर्सल की जाती है, फिर शो किया जाता है। मिकी माउस का नाम हो या इसकी तस्वीर, जहन में फौरी तौर पर डिज्नी का नाम उभर कर सामने आता है, मगर बच्चों का ये मकबूल तरीन कार्टून किरदार बहुत जल्द डिज्नी स्टूडियो को छोड़ने वाला है। जी हाँ, डिज्नी स्टूडियो इस आइकॉनिक कार्टून किरदार के हवाले से हासिल खसूसी राइट से जल्द महरूम हो जाएगा। 2024 में मिकी माउस के किरदार को 95 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस मौका
پر اس کے کاپی رائٹس ایکسپائر ہو جائیں گے۔ امریکی کاپی رائٹ قوانین کے تحت 2024 سے مکی ماؤس پبلک ڈومین کے طور پر دستیاب ہوگا اور عام افراد بھی اسے اپنے تخلیقی کاموں کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ مکی ماؤس کا کردار 1928 میں پہلی بار اسکرین پر متعارف کرایا گیا تھا اور اس کے فوری بعد ڈزنی کی شناخت بن گیا۔ 1928 میں جب مکی ماؤس کا پہلا کارٹون نشر ہوا تو اس کے کاپی رائٹس کو 56 سال تک تحفظ حاصل تھا، مگر اس مدت کے ختم ہونے سے قبل ڈزنی کی کوشش سے کاپی رائٹ ایکٹ 1976 منظور کیا گیا، جس سے کاپی رائٹس کی مدت 75 سال ہو گئی۔ پھر 1998 میں کاپی رائٹس کی مدت کو ڈزنی نے 95 سال تک بڑھانے میں کاپی حاصل کی۔ اب واضح نہیں اس بار بھی ڈزنی کی جانب سے مکی ماؤس کو پبلک ڈومین میں منتقل ہونے سے روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں۔ ایک بار جب کاپی رائٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ہر فرد اس کردار کو استعمال کر سکے گا اور اس قسم کی اجازت یا معاوضہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ مکی ماؤس کے کردار کو استعمال تو کر سکیں گے، مگر انہیں بہت زیادہ خیال بھی رکھنا ہوگا کہ وہ ڈزنی کے کردار سے بہت زیادہ ملتا جلتا نہ ہو۔ یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ فنل ایریا جس کو کہتے ہیں، جو جہاز کی لینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایریا جو ہے نا پورا مکمل اس ٹاور سے کور ہے۔ بڑا بیر پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں جو ہے نا وہ 3 ٹاورز بنے ہیں۔ سول ایویشن والے ہمیں ایک شیڈول اپنا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ ہمیں بھجواتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کس ٹائم جو ہے نا وہ آئے گا یا واپس جو ہے نا وہ جائے گا، تو اس حساب سے ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ٹاور سے علاقے کی سرویلنس ہوتی ہے مکمل، اور دوسری ہماری فوٹ پیٹرولنگ اور موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے، جس سے مکمل جو ہے نا وہ ایریا کور ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہیوی گنز ہے، یہ ہے راکٹ لانچر، جو آپ اس ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس ٹائم پہ جو ہے نا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ آگے یہ ہمارا ایک
संतरी पोश कहते हैं, और पुलिस का एक मोर्चा सा बना हुआ है। यहाँ से इसमें नाइट विजन लगी हुई है, आप इस गन को देख ले, ये ड्रैगन आप है, ये जो है ना बिल्कुल 6-7 किलोमीटर तक बिल्कुल एक्यूरेट उसकी पोजीशन होती है। तो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल प्रोवाइड है। बड़ा बेर ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका था, पहले तालिबानाइजेशन के टाइम टेररिज्म का दौर था, उस टाइम में काफ़ी ये सेंसिटिव था। अभी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल कंट्रोल है अल्लाह का। इसमें हमारी सर्विलेंस बिल्कुल ठीक ठाक 24 आवर्स रहती है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी हमारी कोताही आती है तो फिर ये एक बड़ा इशू हमारे लिए बन जाएगा। नाइट फ़्लाइट्स अभी प्लान है कि वो दोबारा से शुरू हो जाए, क्योंकि इलाके पे कोई इस तरह कोई मसला नहीं है, हालात कंट्रोल है, सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक जा रहा है जस्ट एज यूजुअल, तो कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह ये दोबारा जल्दी वो बहाल कर रहे हैं। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलबान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादतगाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहीत है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की, 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिजाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ आराजी तफवीज की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के जानशीन शाह खालिद ने अक्टूबर 1976 में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। ये फैसल एवेन्यू के शमाली सिरे पर हमालिया के मगरबी दामन में मारगला पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये मस्जिद पाकिस्तान में सियाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज है और इस्लामी फने तामीर का एक बाअसर टुकड़ा भी। मस्जिद की तामीर सऊदी शाह फैसल की जानिब से 28 मिलियन डॉलर की ग्रांट के बाद शुरू हुई। 1978 में तामीराती मायदे पर दस्तखत किए। मस्जिद के बारे में बुनियादी मालूमात संगे बुनियाद पर लिखी गई है। 18 जून 1988 को पहली नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो अब भी दुनिया भर में सलाहियत के लिहाज से 5वीं बड़ी मस्जिद है।
खबरनामे में अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। 36 साल विकेट कीपर बैटर जुल्करनैन हैदर इन दिनों मैदे के खतरनाक आर्जे में मुब्तला होने की वजह से बिस्तर पर हैं। क्रिकेटर ऑपरेशन के बाद कमजोरी का शिकार हैं और चलने फिरने से कासिर हैं, जबकि मजीद इलाज के लिए पैसे की कमी आड़े आने लगी है। जुल्करनैन पुरुमीद है कि पीसीबी इनके मेडिकल के खर्चात उठाएगा, जबकि इनकी फैमिली ने जुल्करनैन को एक खेल से वाबस्ता कोई भी जॉब मुस्तकिल देने का मुतालिबा किया है। जुल्करनैन हैदर ने नवंबर 2010 में मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे और इसके बाद इनका कैरियर तनाज़ात का शिकार हो गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेले, लेकिन पाकिस्तान टीम के दरवाजे बंद हो गए। डिपार्टमेंट्स बंद होने से वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी दूर हो गए, तो उन्होंने बैरूने मुल्क लीग्स खेलना शुरू कर दी। 2 हफ्ते कबल वो ओमान में लीग खेलने में मसरूफ थे कि मैदे के खतरनाक इन्फेक्शन का शिकार हो गए। बैरूने मुल्क इलाज महंगा होने की वजह से वो सख्त तकलीफ में वतन वापस आ गए और लाहौर के मकामी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।